1960 yılda biz İlham bilen Minzele'de uçraştık. Minzele'de men Avul Hocalığı idarasında agronom bulup işleydim. Hem olar Alfiye Afzalova hem başka artistler bilen Minzele'ge gastrolga keldiler, konsert koyarga. Bu filarmoniya uyushturgan birinchi yoshlar truppasi, yosh ijrochilar truppasi bo'ladi. Olar Minzele'de bek zo'r o'ngishga erishdilar. Tomoshachilar bek yoratib, ularni turli olqishlar, qo'l chablar, Vigrakda İlham Shakirov ularga shulay aytib, Minzele'de biz onun bilan quchoqlashib, isinlashib, hallar bilishib, bek uzoq parkda сөйләшеп o'tirdik. Shunday voqea bo'ldi. Shu yilni İlham Shakirov bütün SSR radyosundan iki jırladı. Biz onu Minzele'de tınladık. O jırlar şu kadar kışı mamlı yağmurladı. Biz onu aferin, молодец deyip maqtab o'tirdik. Hatta o'zi eshitmasa da endi. İlham endi popüler bulup gitti. Ana jırchi bular respublika halkı bile hem buna 1965 yılda ana Tokay premiyasına kandidat etip ko'rsatdilar. Albatta o Tokay premiyasına layıklı jırchi edi. Biz bek zorig'ib 26 aprelni kutdik. İlhamga berisheklar deb ishondik. Onu maqtab matbuotda bek ko'p maqolalar chiqdi. Onun jirin maqtab ham narsa bo'ldi. 26 aprelda İlham Shakirov familiyasi yangramadi. Ama Tokay premiyasini bermediler. Biz buna bek optiradik, endi g'ajablandik. Shundan so'ng men İlhamdan so'radim. İlham, narsa bo'ldi? Nishlab bermediler? Ol bulay dedi. Astrixanda gastrol vaqtında menga kichkinagina Qur'on bo'lib ketdi biriktir. Shu Qur'onni men oldim, rahmat aytdim. Shu nega NKVD'ga erishgan, chunki onun gruppasında Shamsha juri, KGB kishisi juri. Ol bet Qur'onni sahnada bermaganlar. Qonaqxonaga qaytgach, o'zlarigina o'tirganda getirib berganlar. Va u qayda borsa da, nindi gastrolda, nindi shaharda yursa da, onun qirında her vaqt Shamsha juri, NKVD Shamshasi juri. Onu kuzatib keldilar. Ne için olay bo'lgan? Men o'ylayman, ol shu xalq dushmani uli bo'lgan uchun ekan, bilmayman endi. Mana shunday hal bo'lgan. Ondan so'ng endi 1970 yilda İlham Shakirovga Abdulla Tokay ismidagi davlat premiyasini berdilar nihayat. O vaqtda endi ol Tataristonning otqazangan artisti, Tataristonning xalq artisti, ol endi shunday yuqori darajalarga erishgan jırchi edi. Bir 1967 yılda İlham o'zining truppasi bilan, brigadasi bilan Qirg'izistonda gastrolda bo'ladi. Bu truppa sostavında jırchilar, biyuvchilar hem so'z ustasi Rabit Batulla bo'ladi. Mana Rabit Batulla o'zining Faiz Zulkarnayga, yozuvchi Faiz Zulkarnayga bergan angamasida söyleydi. Men buni matbuotda o'qidim. Shunda Qirg'izistonda İlham Shakirov tog' boshida Haydarabad degan shahar bor ekan, shuni bila
Анда татарлар яши икән, әмма алар Төркемеш таба торган шахтада эшлиләр икән. Төркемеш бик агулы мәттә, сәламәтлеккә зыян китерә торган мәттә. Алар шул авыр эштә, шул шахтада эшләп, агулланып, 40 яшькә кадәр генә яшиләр икән. Илһам шуларны белеп алгач, барабыз, концерт бирәбез татарларга дип, шул тау башына, 2 чакрым биеклектәге тау башына автобус белән китертеп, алар концерт бирәләр. Анда бик күп теге афишаны алдан ябыштырып төшкән була бер хатын, кыз, администратор. Клуб янына бик күп кеше җыела. Клубның урыннары 400 кешелек кенә. Калган халык урамда кала. Хәзер алар билет ала алмыйлар. Илһам әйтә, барсын да кертегез ди. Монда башка артистлар килмәячәк, килмәгәннәр дә, чөнки хәтта почтаны да самолеттан 3 кыштан гына ташлап китәләр икән. Монда килмиләр. Чөнки ул зыянлы, бик начар. Анда һава начар, анда суларга һава юк. Начар урын, тирә-як мохит, бик куркыныч. Булар Илһам үзенең артистларына әйтә, бүтән булган номерларыгызны башкарасыз. Монда кабат артистлар килмәячәк дип әйтә. Һәм биюче дә, анда Батулла да, үзе дә бик күп җырлый, үзе җырлый да, берничә җыр җырлагач, тамашачыларга мөрәҗәгать итә. Туганнар, ятмагыз монда агуланып, иң авыр эшләрне эшләп. Кайтыгыз туган илгә, кайтыгыз Татарстанга. Анда саф һава, анда сезгә эш бар, дип мөрәҗәгать ташлый. Шуннан соң клуб бит инде кичкенә, анда күбесе басып тора, бик эссе, урамда да эссе, клубның эчендә бик эссе, тир ага артистлардан, халыктан да тир ага. Шундай авыр шартларда да алар төне буе концерт бирәләр. Концерт биреп китәләр. Һәм менә 1969 елда Илһам үзенең труппасы белән Чаллыга барып, КамАЗ төзүчеләр алдында концерт бирә. Концерттан соң урамга чыксалар, бер төркем тамашачылар Илһамны Илһам тирәсендә әйләндереп алып, күтәреп һавага чөяләр. Бу нинди хәл? Оказывается, Хайдарабадтан кайтканнар, шактый кеше кайтканнар һәм монда төзү эшендә эшлиләр икән. Эй, Илһам абый, рәхмәт сезгә, менә без кайттык бит дип әйтәләр, рәхмәт белдерәләр. Шуннан соң кунакханага кайткач артистлар шаярып көлеп Илһамга әйтәләр, Хайдарабад шәһәрен алдың бит, Илһам абый. Хайдарабад шәһәре ул безнең Азнакай чамасында шәһәр икән. Азнакай шәһәре кебек. Ул Илһам бик күп кешеләргә ярдәм итте, бик хәйрхаһлы, бик игелекле зат иде. Менә санап китсәм, күп индалар, но берничәсен мин әйтим әле. Композитор Рашид Калимуллин. Ул аңа нык ярдәм итә. 75-нче елларда. Аннан соң җырчылар Ринат Ибрагимов. Ринат Ибрагимов белән кызык була. Илһам бер иптәш белән ресторанда ашап утыралар. Күрше өстәл янында Ринат Ибрагимов утыра, яшь егет, иптәше белән. Алар Илһамны беләләр инде кем икәнен. Шул Ринатның дусты
жігіт Илхамға айтты: Илхам абай, мына бұл жігіт жырлай бет, жыршы бет бұл. Жыршы міне, олай болғаш, Илхам айтты: консерваторияға барсын, Илхам Шакиров жіберді деп айтсын. Ринат Ибрагимов консерваторияға бара, шул сөздерді айтты, һәм мұны жырлатып қарап, алалар консерваторияға. Андан Ринат Ибрагимов енді білесіз, ол нешек популяр болып, шөһрәт қазанды илде һәм Татарстанда да жырлады. Қызғаныш вафат болды енді. Андан соң жыршылар, қарағыз әлі, мына көпме жыршыларға ол ярдәм етті. Ғамдуна Темірғалиева, Зөһрә Шарифуллина, Сарман қызы, Зөһрә Сағабиева, біздің ауылдар, Бегешева, Сорақ Фелюс Қағиров, һәм башқалар. Ол бик көп жыршыларға ярдәм етті. Хамдунаның бик қызықлы истәлекләре бар. Ол ауылдан келе мұнда, аны филармония комиссиясы тыңлап қарай. Илхам Шакиров шында отыра, ол Илхамны білмеген, көрмеген, тыңламаған, радиодан тыңлағандыр енді, өзін көрмеген. Нештеміз дейлер? Илхам айта: аламыз, ол бет самоучка, шолай жырға үйренген. Хамдунаны ішке олар. Хамдуна сонан яза: ол Илхам абай болған екен Шакир, мен білмедім деп. Айтып яза. Қазір келіп жеттік 1968 жылға. 1968 жылға Қазанға бек зор дәулет ішіліклісі Денмұхамед Кунаев келі. Ол партияның үзәк комитеті ағзасы, ол СССР Юғары Совет Президиумы ағзасы, ол Қазақстанның бик ұзақ еллар Қазақстан білән жетекшілік еткен бик болдықлы жетекші, өзі ғалим ол, академик. Мына Кунаев Фикрат Табиевқа Мәскеуде ғұзырын айтты: менің сіздің Илхам Шакиров деген жыршыны тыңлайсым келі. Қазанға барасым келі. Фикрат Ахмаджанов, Фикрат Табиев, біздің бірінші секретар Кунаевны Қазанға алып қойды. Қонақ айтып. Ол мұнда инкогнито, бір кімге айтмейше, бір кімге білдірмейше, мұштым келі. Һәм аны Табиев Идел бойындағы дачаға обком дачасына алып барып қонақ етті. Һәм Илхам Шакировны һәм аның баяншысын Зеннур Ғибадуллинны алып келерге автомобиль жіберә. Алар дачаға келіп бик матур концерт берелер. Кунаев тыңлап отыра, қол шабып, яратып. Бик ұзақ концерт берелер, бик ұшый қонаққа, қонақны екінші бөлмеге ұзатқаш, Табиев бұлар янына кірі. Һәм сұрайды: жігітлер, бик шәп концерт бердіңіз, қонаққа бик ұшады, рахмет. Керек әйбір бар ма? Илхам Шакиров айтты: Фикрат Ахмаджанович, мына баяншының квартирасы, фатиры жоқ дейді. И Табиев айтты: ярдәм итәрбез дейді. Бір одна ішінде Зеннур Ғибадуллин, Гүлшат апа Зайнашева, хатыны қызы Асия Зайнашева Шмидт урамында 2 бөлмелі квартираға көштілер. Аларның яшәгән урыннары бик начар, бір бөлмә Ямская урамында, Колхоз базары янында. Ул
квартирга, шул бер бүлмәле квартирга бик күп сәнгатькәрләр, композиторлар, шагыйрьләр, язучылар килеп йөрде. Мин анда яшәдем бераз. Казанга эшкә килгәч, бераз яшәп алдым. Анда әле Зиннурның сеңлесе Рәзинә яши. Мин бишенче кеше булып бераз яшәп алдым анда. Мен анда күрдем Сара Садыкованы, Александр Ключеровны, Бату Мулыковны, шагыйрьләр Мустафа Нурманны, Роберт Ахмаджанны, аннан соң анда Әминә Бикшентаева шул квартирада яшәгән ике баласы белән Нурия Арслановның беренче хатыны. Аннан соң Фәнзаман Баттал. Без Мензеләдә ук таныш идек, дуслар идек. Фәнзаман Баттал анда булды. Менә шулай бик күп кеше. Илһам Шакиров. Мин Илһам белән анда шактый күп булдым. Менә Илһам белән киләбез, тотыналар булар. Гөлшат апа инде җырын текстын биргән язып, яңа көй чыгаралар. Зиннур Гыйбадуллин, композитор бит инде. Илһам рояльда уйный. Булар яңа җырлар иҗат итәләр. Аларның тоткасы пешә иде. Анда ул бер бүлмәле фатирда. Гөлшат апа аларны чәй белән сыйлап, әле җитмәсә шулай кунак итеп җибәрә иде. Бу Кунаев ни өчен монда килгән, аны сөйлим әле, әзрәк тарихын искә төшерик. 1962 елда Татарстанның җыр һәм бию ансамбле Алматада татар әдәбияты һәм сәнгате декадасын үткәрәләр. Шул чагында анда язучылар бар инде, ансамбль, Илһам Шакиров шул ансамбль составында. Ул шул кадәр анда мәхәббәт, ихтирам казана. Хөкүмәт ложасында утыра Кунаев хатыны белән, хатыны Зөһрә. Оказывается, Кунаев татар икән, казак түгел. Менә уйгыр язучысы Ганиев үзенең документаль повестында язган. Кунаев Динмөхәммәд татар булса да, карьера өчен үзен казак дип яздырган. Менә татарда бер мәкаль бар. Жан тартмаса, кан тартыр дигән. Шушы икесе дә тарткандыр инде. Ул махсус Илһам Шакировны тыңлар өчен Казанга килгән бит. Бик гаҗәп хәл. Казак дуслар, сәнгатькәрләр җавапсыз калмады. Шул 62 елның декабрендә алар Казанга килеп, казак әдәбияты, сәнгате декадасын үткәрделәр. Мин аны карадым, күрдем. Тинчурин театрында булды ул. Ул чагында шунда бит инде Тинчурин театрында, Камал театры шунда иде, опера театры шунда иде. Яп-яш җегет Олҗас Сөләйманов кып-кызыл күлмәк кигән, үзенең шигырьләрен укыды. Аның шигырьләре рус телендә. Шигырьләрен укыды. Бик анда кулчаптылар, бик яратты. Олҗас. Аннан соң анда спектакль, концертлар, язучылар чыгыш ясады. Мин аны карап утырдым. Бик әйбәт булды. Менә шуннан соң инде Илһамның анда Казакстанда шул декада турында бик күп матбугатта мәкаләләр чыккан. Мин аларны китапханада карап укыдым. Ансамбльне, татар сәнгатен мактап, Илһам Шакировны мактап, анда бик күп шундый мәкаләләр басылып чыккан матбугатта.